विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं महिषं प्रपद्ये। यदा वर्णयत् कर्णमूलेऽन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारकब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहम्। नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः। हरे ओम। अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनीं व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो न नपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रम् आनन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रतीं तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं। पूर्णाय बोधात्मनि अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतु नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं। शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्चशरेक्षुचापं प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नः।
नमामि यामिनीनाथलेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्तापनिर्वापणसुधानदीं चूडोत्तंसितचन्द्रचारुकलिकां चञ्जत्शिखाभास्वरो लीलादग्धविलोलकामशलभश्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तःस्फूर्जत् अपारमोहतिमिरप्राग्भारमुच्चाटयन् चेतः सद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरहां शारदा शारदाम्बुजवदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् राकाचन्द्रसमानकान्तिवदनां नाकाधिराजस्तुता मूकानामपि कुर्वती सुरधुनीनिकाशवाग्वैभवम् श्रीकाञ्चीनगरी विहाररसिकां शोकापहन्त्री सताम् एका पुण्यपरम्परा पशुपतेः आकारिणी राजते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्ति किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकवीश्वरौ वाल्मीकिगिरिसम्भूतां रामसागरगामिनीं पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदीम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। असीतासमेतैरकोदण्डभूषैः असौमित्रिवन्देरचण्डप्रतापैः अलङ्केशकालैरसुग्रीवमित्रैः अरामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः अवीरासनस्थैरचिन्मुद्रिकाढ्यैः अभक्ताञ्जनेयादितत्त्वप्रकाशैः अमन्दारमूलैरमन्दारमालैः अरामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः असिन्धुप्रकोपैरवन्द्यप्रतापैः अबन्धुप्रयाणैरमन्दस्मिताढ्यैः अदण्डप्रवासैरखण्डप्रबोधैः अरामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः नमस्ते सुमित्रा सुपुत्रादिवन्द्य नमस्ते सदा कैकेयीनन्दनेड्य नमस्ते सदा वानराधीशवन्द्य नमस्ते नमस्ते सदा रामचन्द्र। प्रसीद प्रसीद प्रचण्डप्रताप प्रसीद प्रसीद प्रचण्डारिकाल प्रसीद प्रसीद प्रपन्नानुकम्पिन् प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र। ध्येयं सदा परिभवग्रमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत्
വന്ദേ മഹാപുരുഷത്തെ ചരണാരവിന്ദം യാം യാം ദിശം ഭജതി കിം പുരുഷാഖ്യവർഷേ സംസേവിതോ ഹനുമതാ ദൃഢഭക്തിഭാജ സീതാഭിരാമപരമാദ്ഭുതരൂപശാലി രാമാത്മകഃ പരിലസൻ പരിപാഹി വിഷ്ണു ദിവി ഭൂമൗ തഥാകാശേ ബഹിരന്തശ്ച മേ വിഭുഃ യോ വിഭാതി അവഭാസാത്മാ തസ്മൈ സർവാത്മനേ നമഃ. നിർവാണ രാമായണം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായി അവിടെ രാമകഥയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോഗവാസിഷ്ഠമെന്ന ഗംഭീരമായ രാമോപദേശം, രാമനായിക്കൊണ്ട് വസിഷ്ഠൻ ചെയ്യുന്ന ഉപദേശം, ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിൻ്റെ കൃതാർത്ഥതയുണ്ട്. പലരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വാസിഷ്ഠം കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴാണ് സഫലമാവുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വാസിഷ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കും എന്നല്ലാതെ ലഘുയോഗ വാസിഷ്ഠത്തിനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുപോലും അങ്ങനെ പറയാറില്ല. നമ്മളിപ്പോ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് 2 പ്രകരണങ്ങൾ, ഇപ്പൊ 2ാമത്തെ പ്രകരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അജ്ഞാനേന ആവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ ജ്ഞാനേന തു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതം ആത്മനഃ തേഷാം ആദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം. നമ്മളുടെ എല്ലാ ദുഃഖത്തിനും കാരണം സിമ്പിൾ കോസ് അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിദ്യ. എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം? നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ, നമ്മളുടെ തന്നെ വാസ്തവമായ സ്വരൂപം അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ദോഷം സകല ദുഃഖത്തിനും മൂലമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിന്റെ സമഗ്രമായ ഒരു എല്ലാം കൂടെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം, നിർണയം. അതിന് മരുന്നോ ജ്ഞാനമാണ്. ജ്ഞാനേന തു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതം. ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള അവിദ്യ നീങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യന് തുല്യം ആദിത്യവത്ത് ഹൃദയത്തില് ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കും. ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കും? തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. അത് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. സമ്പ്രദായം എന്താണ്? ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ച് പ്രണിപാതം, ശരണാഗതി ചെയ്ത്, പ്രണിപാതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ് നമസ്കരിക്കുക എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ
നമ്മളുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വലിയവർ വന്നു നമസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. അതിനൊരു സംസ്കാരം വേണമല്ലോ, അല്ലേ? അത് നമ്മളുടെ പരമ്പരയായിട്ട് വരേണ്ടതാണ്. ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരാ. ചിലര് നമസ്കാരം പറയണത് കേട്ടാലേ. നമ്മുടെ രമണാശ്രമത്തിൽ കുഞ്ചുസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ രസികന മലയാളിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് ഒരമ്മ സ്വാമിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമസ്കാരം സ്വാമി എന്ന് പറയും. വണക്കം സ്വാമി, തമിഴിലാണ് വണക്കം സ്വാമി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സ്വാമി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും വണക്കമില്ലാതെ വണക്കം എന്ന് പറയാം. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു വിനയമില്ലാത്ത നമസ്കാരം, ഒരു വണക്കമില്ല. അപ്പോ മഹാപുരുഷന്മാരെ കണ്ട് വന്ദിച്ച പ്രണിപാതം, ഇതൊക്കെ സംസ്കാരവശാൽ വരേണ്ട കാര്യമാണ്. നമുക്കറിഞ്ഞ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഇത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നോട്, ഒരു സംസ്കാരവും എൻ്റെ തലയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറേ വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരൊക്കെ കാഞ്ചി പരമാചാര്യരെ സ്വാമികളെ കാണാൻ പോയി. എല്ലാവരും അടുത്ത് പോയപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉമ്മർത്ത് ഈ വാതിലിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നു, പോയതേ ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാരും അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ സ്വാമികൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവർ ഏൻ അങ്ങ് നിൽക്കാർ, ഉള്ള വരലാമേ. ഇവരൊക്കെ അടുത്ത് ചെന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാനും പോയിട്ട് നമസ്കാരം സാർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ പെരിയവ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സാറില്ലേ തെരിയല്ലേ സാർ. അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ്. വളരെ വേദനിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറഞ്ഞത് അത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ സംസ്കാരം അങ്ങനെ വരണതാണ്. ഭഗവാൻ അതിനെ വിധിക്കുന്നു. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന. ഒരു വിനയം വേണം. ഈ ശാസ്ത്രം അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണക്കം. അതിനാണ് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോണത് എന്നാണ് ശൈവ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയണത്. അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി വണങ്ങി 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 നമസ്കരിക്കാനൊന്നും പഠിക്കണമല്ലോ. നല്ലവണ്ണം ഉള്ളിലാ വണക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവൻ ഉള്ളില് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് നമ്മുടെ സ്വരൂപമായി പ്രകാശിക്കും. ചില ശിവൻ കോവിലൊക്കെ ആ പാട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയാല് നാടും നഗരമും നത്തിരുക്കോയിലും തേടി തിരിന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആ കോവിലുണ്ടോ അവിടെ ആ കോവിലുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോകൂ എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ്. ആദ്യം അത് ചെയ്യൂ. ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഈ ദിവ്യക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഇന്ന മഹാത്മാക്കളെ സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാടിയിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്യൂ. നാടും നഗരമും നത്തിരു കോയിലും തേടി തിരിന്ത് ശിവപെരുമാനെன்று പാടുമെൻ. അവിടെ ചെന്ന് സ്തോത്രം ചൊല്ലൂ, സ്തുതി ചൊല്ലൂ, ജപം ചെയ്യൂ, പാടി പണിമെൻ, നമസ്കരിക്കൂ. അങ്ങനെ കുറെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പണിന്ത പിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ നല്ലവണ്ണം പണിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വെളിയിൽ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സസൈസ് പോലെ ഈസിയാണ് അല്ലേ, ഉള്ളിൽ വരണമല്ലോ. പണിന്ത പിൻ കൂടിയ നെഞ്ചത്ത് കോയിലായി കൊള്ളുവനെ. പിന്നെ ഈശ്വരൻ നെഞ്ചിൽ ഹൃദയത്തില് കോവിലായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തൊരു അമ്പലം അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉള്ളം പെരും കോയിൽ ഊനുടമ്പ് ആലയം വള്ളർപ്പിരാണാർക്ക് വായ് ഗോപുരവാസൽ തെള്ളത്തെളിന്താർക്ക് ജീവൻ ശിവലിംഗം കള്ളപ്പുലനൈന്തും കാളാമണി വിളക്കേ. ഈ ഹൃദയം തന്നെ കോവില്, ശ്രീകോവിൽ. ഹൃദയം തന്നെ ശ്രീലകായി, ശരീരം മന്ദിരമായിട്ട് തീർന്നു. അങ്ങനെ ആയിക്കോളും എന്നാണ്. പക്ഷേ അതിന് ഈ ഉള്ളിലുള്ള ആളെ തേച്ച് 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 തേയണം. എല്ലാ സാധനയും അതിനാണ്. ഈ സംസ്കാരമൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
അതൊക്കെ എല്ലാവരും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ വിനയമുള്ളവരാണോ, അവർക്കൊക്കെ വിനയം വരുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആരംഭമാണല്ലോ. കുറെ പോയിട്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ, നമ്മൾക്ക് ഇനിയും വന്നില്ലല്ലോ എന്നെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നുമല്ലോ. തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആരംഭപ്പടി ഇതൊക്കെ നടക്കട്ടെ, നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഉപായമുണ്ടോ അധ്യാത്മത്തിന്, മനസ്സിന് ശാന്തി തരാനായിട്ട്, ആ ഉപായങ്ങളെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചുകൊള്ളാം. ഈ ഉപായങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഈ ഉപായം കൊണ്ടൊക്കെ ചിത്തം ശുദ്ധമായി കഴിയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയും, ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ, മനസ്സ് ശുദ്ധമായിരുന്നാൽ മതി. ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ പോലെ അശുദ്ധി ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം സ്വയം അവനവന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാണെന്ന് കരുതുന്നതാണ് അശുദ്ധി. നമ്മൾ വളരെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആവും തോറും ചെറിയ ചെറിയ അശുദ്ധി പോലും നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. വലിയ മഹാപുരുഷന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ എൻ്റെ മനസ്സ് അശുദ്ധമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു, എനിക്ക് ശുദ്ധിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കളങ്കം വരുമ്പോഴേക്കും അറിയും, സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിക്ക്, അന്തർമുഖമായ ബുദ്ധിക്ക്, ദൃഷ്ടിക്ക്. അപ്പോ ചിത്തം ശുദ്ധമായി കഴിയുമ്പോൾ മുമുക്ഷുത്വം ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പോഴാണ് ഈ വിവേകം ഉദിക്കണത്. അപ്പോഴാണ് ഒരു അധ്യാത്മ രുചി വരണത് ഉള്ളിൽ, സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രുചി വരണത്. ഭഗവത് ഭക്തിയിലോ ജ്ഞാനത്തിലോ യോഗത്തിലോ ഏതെങ്കിലും, ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ആളുകളുടെ സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരും. ചിലർക്ക് ഭക്തിയുടെ സംസ്കാരമായിരിക്കും, അവർക്ക് അമ്പലം കാണുമ്പോഴും നാമജപം കേൾക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം ഇതിലൊക്കെ രുചി വരും, ഭഗവത് നാമജപം. ചിലർക്ക് അതൊന്നും വരണില്ല, അവർക്ക് ജ്ഞാനവിചാരത്തിലാണ് രുചി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതാണെങ്കിൽ അത്. ചിലർക്ക് ഇത് രണ്ടും അല്ല, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ധ്യാനിച്ച് മനസ്സിനെ നിശ്ചലമാക്കി ശാന്തമാക്കി അങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊള്ളാം എന്ന് പറയും, അവർക്ക് അതാണ്. അപ്പോ അവരവരുടെ സംസ്കാരവശാൽ ചിലത് അവരുടെ ഉള്ളില് വിരിയും. അതാണ് ആ ആരംഭം, അതാണ് അവിടെ. ഇവിടെ ഇപ്പോ നമുക്ക് യോഗവാസിഷ്ഠം ജ്ഞാനവുമാണ് യോഗവുമാണ്. പൊതുവെ ഭാഷ്യത്തിലൊക്കെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭാഷ്യത്തില് ഉപാസനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ജ്ഞാനവിചാരമാണ്, യോഗമില്ല. യോഗം ഉപാസനാ മണ്ഡലത്തിലാണ്, ജ്ഞാനവിചാരമാണ്. വാസിഷ്ഠത്തിന്റെ പ്രക്രിയ ഇവിടെ ജ്ഞാനവും യോഗവും മിക്സഡാണ്, ചേർന്നിട്ടാണ്. ഇപ്പോ ഇന്നലെ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വസിഷ്ഠൻ. കുറച്ച് റീഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക്, ഇത്തിരി തെളിച്ചമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ശാസ്ത്രം കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവിദ്യ നീങ്ങിപ്പോകും. കിഞ്ചിത് സംസ്കൃത ബുദ്ധീനാം. ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം. അവർ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടിരിക്കണമെന്നോ ഒന്നുമല്ല. അല്പം റിഫൈൻമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉള്ളില് ചിത്ത നൈർമല്യത അല്പമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രം അവരിൽ ഇഫക്റ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വസിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു, രാമ, കയ്യില് ഭിക്ഷാപാത്രമേന്തി ചണ്ടാളത്തെരുവിൽ ചെന്ന് ഭിക്ഷയെടുത്താലും വേണ്ടില്ല, മൂർഖനായിട്ടിരിക്കരുത്. എന്തിനാ ഇപ്പൊ ചണ്ടാളത്തെരുവ് എന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനെ നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിലെ ആളുകൾ വെകിളി പിടിക്കും. അതായത് ഇവിടെ പറയണത്, ശങ്കരാചാര്യർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ജ്ഞാനം ആരിലുണ്ടോ അവൻ ചണ്ടാളനോ ബ്രാഹ്മണനോ ആവട്ടെ എനിക്ക് ഗുരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്തിഷു സ്ഫുടതരാ യാ സംവിദുജൃംഭതേ യാ ബ്രഹ്മാദി പിപീലികാന്ത തനുഷു പ്രോതാ ജഗത്സാക്ഷിണി സൈവാഹം നച ദൃശ്യവസ്തു ഇതി ദൃഢപ്രജ്ഞാപി യസ്യാസ്തി ചേത് ചണ്ഡാളോസ്തു സതു ദ്വിജോസ്തു ഗുരുഃ ഇത്യേഷാ മനീഷാ മമ.
ആരിൽ ഈ ജ്ഞാനമുണ്ടോ, ജാഗ്രത്, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി എന്ന 3 അവസ്ഥകളിലും മാറാതിരിക്കുന്ന ആ ചിത്ത്, ആ ചൈതന്യമാണ് ഞാൻ എന്ന അനുഭവജ്ഞാനം ആർക്കുണ്ടോ? ജാഗ്രത്തിന് ശരീരം, മനസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ജ്ഞാനം ഉണ്ട്. സ്വപ്നത്തില് ശരീരം കാണാതെ പോയി, മനസ്സ് മാത്രമാണ്, അപ്പോഴും ഞാനുണ്ട്. സുഷുപ്തിയില് ശരീരവും മറഞ്ഞുപോയി, മനസ്സും മറഞ്ഞുപോയി, ഞാൻ എന്നുള്ള വിചാരവും മറഞ്ഞുപോയി. സ്വപ്നമില്ലാത്ത ഉറക്കത്തിലെ, ആഴ്ന്ന ഉറക്കത്തില്, ആഴമായിട്ടുള്ള ഉറക്കത്തിൽ എല്ലാം മറഞ്ഞു പോയപ്പോഴും ഞാനുണ്ട്. ഞാനെന്ന വിചാരം, തോട്ട് മറഞ്ഞുപോയി, പക്ഷെ അസ്തിത്വം, നിലനിൽപ്പുണ്ട്. ഈ 3 അവസ്ഥകളിലും മാറാതെ നിൽക്കുന്ന അധിഷ്ഠാനം, സത്ത, ഈ ചൈതന്യമാണ്. അതാണ് എൻ്റെ സ്വരൂപമെന്ന് ആരറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അയാൾ ചണ്ടാളനാവട്ടെ ബ്രാഹ്മണനാവട്ടെ, ഗുരുവാണ്. നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും എന്നർത്ഥം. നമുക്ക് ജ്ഞാനമാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ അയാൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഗുരു കാണാൻ നന്നായിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നോക്കേണ്ടത്. ഗുരുവില് ജ്ഞാനമുണ്ടോ, ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ. ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡോക്ടർ നെറ്റിയിൽ കുറിയിട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കുക. നമ്മൾ ഡോക്ടർക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുക. നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് സർജറി ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴേ, സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ രാവിലെ കുളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല നമ്മൾ, അല്ലേ? ഡോക്ടർക്ക് കാര്യം അറിയോ എന്നേ നമ്മൾ ചോദിക്കണുള്ളൂ എന്നല്ലാതെ ഡോക്ടർ കുളിച്ചിട്ട് വന്നു, ഡോക്ടർ ഏത് ജാതിയാണ്, ഡോക്ടർ എവിടുന്ന് വരുന്നു, ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. എന്റെ ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ അവിദ്യ അതിനേക്കാളും പ്രശ്നമുള്ളതാണ്. കാരണം അത് അടുത്തടുത്ത ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ അവിദ്യയെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുമ്പോ ഗുരുവില് ഈ ജ്ഞാനമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വിഷയം. അപ്പോ ആ ആത്മജ്ഞാനിയായ ഒരു ഗുരുവരൻ ഒരു സ്ലം ഏരിയയിൽ, ഇതൊക്കെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പോലെ വാസിഷ്ഠം പറയണമെങ്കിലും അനുഭവത്തിൽ എത്രയോ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും. ഈ കൊല്ലം ജില്ലയിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുമുണ്ട്. ഒക്കെ ചെറിയ പഴയ കാലത്ത് വലിയ പഠിപ്പും അറിവും ഇല്ലാത്ത ജാതികളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ജനിച്ചവര്, ആശാരിയായിട്ടും കെട്ടുപണി ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ ജീവിച്ച ജ്ഞാനികൾ, അവര് രചിച്ച കൃതികളും അവരുടെ പേരുള്ള ആശ്രമങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിലുമുണ്ട്, പല സ്ഥലങ്ങളിലുമായിട്ട്. അവര് ഒരുപാട് പേർക്ക് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്തതായിട്ടും അവർക്ക് വഴി കാണിച്ചതായിട്ടും ഒരുപാട് പേർ. പാലക്കാട് തന്നെ മണ്ണൂർ ഒരു ആശ്രമമുണ്ട്. നല്ല ദിവ്യമായ സ്ഥാനമാണ്, അധികം പേർക്കും അറിയില്ല. രാമാനന്ദ സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ് 1960 അദ്ദേഹം സമാധിയായി. ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേദാന്ത ശ്രവണം ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയ ശിഷ്യന്മാര് ധാരാളം, സന്യാസികളായിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ നല്ല ജ്ഞാനനിഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മഹാപുരുഷ. അധികം അറിയേയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് കാണില്ല. 10-14 വയസ്സില് കണ്ണ് പോയി, സൂര്യ വന്ന് കണ്ണ് കാണാതെ. തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെയോ ഒക്കെ പോയി വേദാന്ത ശ്രവണം എന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴ് വേദാന്തം, കൈവല്യനവനീതം, തമിഴ് വേദാന്ത ശ്രവണമൊക്കെ ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോട്ടും പല സ്ഥലത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമമുണ്ട്. എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? അദ്ദേഹം പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു ആശ്രമം വരും. അത് ആ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഉപദേശം വാങ്ങിച്ച് നല്ല അനുഭവനിഷ്ഠന്മാരായി, അനുഭവത്തോടുകൂടെ, അപരിമിതമായ ഗുരുഭക്തിയോടുകൂടെ. അവരൊക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യ ഉപാസന സമ്പ്രദായത്തിൽ വന്നവരാണ്. ഒരു വശത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യ ഉപാസന, ഈ ഭക്തന്മാരെ അവർ വഴി കാണിച്ചത് നല്ല ഭംഗിയാണ്. കാരണം സാധാരണ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉപാസനയാണ്, ജ്ഞാനമൊന്നും ആദ്യം പറയില്ല. അവർക്ക് ഭഗവത് ഭക്തി, ഉപാസന, ഒരു നിഷ്ഠ, അത്
ഏത് കാലത്തും വിട്ടുകളയരുത്. രാവിലെ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേക്കണം, ഇന്ന ജപാനുഷ്ഠാനാദികളൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ എത്ര പേരാ അറിയോ, എത്ര ആളുകളാ. അതേ ഒരു ആശാരി വംശത്തിലോ മറ്റോ ജനിച്ച ആളാണ്. എത്രയോ ആളുകള് ആ പരമ്പരയില് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ജ്ഞാനോപദേശം നേടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയവർ. എനിക്കറിയണ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ, യോഗിനി അമ്മ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയാ അമ്മയെ. ഞാൻ വളരെ വർഷങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവര് പലരും നമ്മളെ പാലക്കാട് ഉള്ളപ്പോ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും പോകും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടാ ചിലരൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ ഇങ്ങനെ സ്വാമിയെ കാണണമെന്ന് പറയണു കേട്ടോ, കാണണമെന്ന് പറയണു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോയി, അവിടെ ചെന്നു. അവര് ഈ രാമാനന്ദാശ്രമത്തിന് പുറകിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ കെട്ടിടം, അതിനകത്ത് കറണ്ടൊന്നുമില്ല, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നുമില്ല. അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൗവ്, ജടയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വയസ്സായ ഒരു വൃദ്ധ ശബരിയെ പോലെ. നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരാളെയൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കി പാദപൂജയും അമ്മ തന്നെ ഇരുത്തി അർച്ചിച്ച് ആരതി കാണിച്ചൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആനന്ദക്കയമല്ലേ എന്നാണ് പറയാം. ഇവിടെയൊക്കെ ആനന്ദക്കയമാണ് ഇവിടെ. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അവരുടെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു. 2.5 വയസ്സിലോ മറ്റോ അവര് ഈ രാമാനന്ദ സ്വാമിയെ കണ്ടു. പിന്നെ അതോടുകൂടി ഉള്ളിൽ അത് കയറി. 20 വയസ്സാകുമ്പോൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ വീട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ വിഷം കുടിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ കല്യാണമൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കി. ഇവിടെ ആശ്രമത്തിലെ സേവയൊക്കെ ചെയ്ത് ആശ്രമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിച്ചില്ല, പുറത്ത് നല്ല തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചവരാ അവര്. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടം കെട്ടിക്കൊടുത്തു. അതന്നെയായിരുന്നു അപ്പോഴും. അപ്പോ ആ പരമ്പരയിൽ ധാരാളം സന്യാസികളും അനുഭൂതിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം. തമിഴ്നാട്ടിലും പല സ്ഥലത്തും കോവിലൂർ മഠത്തിൽ ചെന്ന് വേദാന്ത ശ്രവണം ചെയ്ത് ജ്ഞാനനിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള മഹാപുരുഷന്മാർ പല സ്ഥലത്തും തമിഴ്നാട്ടിൽ കാണും. അവിടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ സമ്പ്രദായമായിട്ട് ഈ സംസ്കൃതത്തിൽ പഠിച്ചു വരണവരേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല. ഇവർക്കൊക്കെ ഈ സുബ്രഹ്മണ്യ ഉപാസന ആരംഭപ്പടി. അടുത്ത പടി എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരേ ഒരു പുസ്തകം, ഒരുപാട് പഠിക്കലൊന്നുമില്ല, ഒറ്റ പുസ്തകം, കൈവല്യ നവനീതം മാത്രം. കൈവല്യ നവനീതം മാത്രം ഒരു 7-8 വർഷം ശ്രവണം ചെയ്യും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ കടഞ്ഞെടുക്കലാണ്. ആ കടഞ്ഞെടുക്കലാണ് 7-8 വർഷം ഈ കൈവല്യ നവനീതം ശ്രവണം ചെയ്യും. കൈവല്യ നവനീതം ഒരു 7-8 വർഷം കേട്ട ശേഷം യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് മഹാവാക്യോപദേശം. അങ്ങനെ അവരാണ് അതില് ചിലരൊക്കെ വളരെ ഒരു നമ്പൂതിരി, മലയാളി ഒരു നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണൻ 1950 ഭഗവാൻ രമണ മഹർഷിയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവണ്ണാമലയ്ക്ക് പോയി. തിരുവണ്ണാമലയിൽ പോയപ്പോൾ ഭഗവാൻ സമാധിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ സമാധിയായി. വളരെ വേദനയോടുകൂടി വിഷമിച്ച് അരുണാചലത്തിനെ ദർശിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിയിൽ ട്രെയിനില് ഒറ്റപ്പാലം അവിടെ കടന്നതും ആരോ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു സ്വാമികളുണ്ട്, ചെന്ന് കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ണ് കാണില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ, ചെന്ന് കാണും. അങ്ങനെ അവിടെ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി ഇദ്ദേഹം പോയി. ഇദ്ദേഹം ചെല്ലുമ്പോ രാമാനന്ദ സ്വാമികള് ത്വത്പാദാംബുജമർച്ചയാമി പരമം ത്വാം ചിന്തയാമ്യന്വഹം ത്വാമീശം ശരണം വ്രജാമി വചസാ ത്വാമേവ യാചേ വിഭോ വീക്ഷാം മേ ദിശ ചാക്ഷുഷീം സകരുണാം ദിവ്യൈഃ ചിരം പ്രാർത്ഥിതാം ശംഭോ ലോകഗുരോ മദീയ മനസഃ സൗഖ്യോപദേശം കുരു. ശിവാനന്ദ ലഹരിയില് ചൊല്ലി ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചെന്ന് നമസ്കരിച്ചു. കണ്ണു കാണില്ലല്ലോ. നമസ്കരിച്ചത് കാല് ചേർന്നെടുത്ത് ചോട്ടിൽ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിലാണ്. തലയില് ആ പാദം വെച്ചു. അപ്പോഴാണ് ആരോ കിടക്കണുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. കാല് വേഗം പിന്നോട്ടെടുത്തു. അന്ന് രാത്രി തന്നെ അദ്ദേഹം അധികാരിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് മഹാവാക്യോപദേശം
ഇതൊക്കെ എന്നോട് ഈ യോഗിനിയമ്മ പറഞ്ഞ കഥയാണ്. അവര് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്ക് സ്വാമി ആനന്ദക്കടലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. ഒരു രാത്രി ഗുരു ശിഷ്യ സംവാദം. നേരം വെളിച്ചാവുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി. അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പോയി. ഒരു ദിവസമേ നിന്നുള്ളൂ. അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയി തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെയോ പോയി താമസിച്ചു. ഏകാന്തമായി കാവേരി തീരത്തിലൊരു സ്ഥലം. ഇങ്ങനെ ഈ ഭാരതഭൂമിയില് ഭാരതഭൂജയോ വരം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ അല്ല, അവിടെ ആയിട്ട് മഹാപുരുഷന്മാര് ഈ സത്യം അറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഇന്ന ജാതിയും ഇന്ന വംശവും ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനമാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ വരം ശരാവഹസ്തസ്യ ചണ്ടാളാകാര വീഥിഷു ഭിക്ഷാർത്ഥമടനം രാമ നമൗഖ്യഹത ജീവിതം. ഈ ജ്ഞാനമില്ലാതെ കഴിച്ചു കൂട്ടരുത്. ഭിക്ഷയെടുത്ത് നിങ്ങളെക്കാളും സാമൂഹികമായിട്ടോ മറ്റോ ഒക്കെ താഴ്ന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും എവിടെയാണെങ്കിലും പോലും അവിടെ ചെന്ന് ഭിക്ഷയെടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുകളയരുത് എന്നാണ്. അപ്പോ ജ്ഞാനം നേടിയെടുത്തോളുക. കാരണം ന ധനാനി ഉപകുർവന്തി ന മിത്രാണി ന ബാന്ധവാഹ ന ഹസ്തപാദചലനം ന ദേശാന്തര സംഗമഃ. ഇഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ട്, എനിക്ക് ആരെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് പറയും, ഒന്നും കാണില്ല കാര്യത്തില്. അവസാനമാവുമ്പോ പണമൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കും, നിങ്ങളും ഇരിക്കും, ഒന്നിനും പ്രയോജനപ്പെടില്ല. ചില ആളുകളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് മക്കൾക്ക് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ചത്തുപോകും. ഒരു മകൻ പറഞ്ഞു അച്ഛന് ഞാൻ ശ്രാദ്ധമൊന്നും കൂട്ടില്ല എന്ന്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൈസ തന്നില്ല, എവിടെയാന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ഈ യക്ഷവിത്തം എന്ന് പറയും, ജീവിതം മുഴുവൻ കൂട്ടി. ചിലരുണ്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ കൂട്ടി വെച്ച് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് അമേരിക്കയിലേക്ക് അയച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പണമൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തോളൂ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളമേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. ഈ കൂട്ടി വെച്ചതൊന്നും പ്രയോജനമേ ഇല്ല. ന ധനാനി ഉപകുർവന്തി. ജീവിക്കാൻ വേണം, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട്. അത് കഴിയുന്നതും അതിന് ദാരിദ്ര്യമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം. ജീവിക്കാനുള്ള ധനം വേണം, ഊണ് കഴിക്കാനും ജീവിക്കാനും ഒക്കെ വേണം. അത് തന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് ഇല്ല, എത്തിക്കാൻ പറ്റും. പണം ഉണ്ട്, സിലിണ്ടർ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോ പറയണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രേ, പാൻഡമിക് പോലെ തയ്യാറായിക്കോളൂ എന്ന്. വെറുതെ വരട്ടെ. അപ്പോ എന്താവോ ആർക്കറിയാം. ഇപ്പൊ പണമൊക്കെ വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? ഇഷ്ടം പോലെ പണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പണം തിന്നാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, സ്വർണം തിന്നാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ജീവിക്കാനൊന്നും കൊള്ളില്ലല്ലോ. എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധനാനി ഉപകുർവന്തി ന മിത്രാണി. ധാരാളം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം വന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ, ഫ്രണ്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയൂ? അത്ര തന്നെ. ഈ പല്ലി ചലക്കലല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനൊരു കഷ്ടം വന്നിട്ടോ എന്തൊരു കഷ്ടാന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? വേണമെങ്കിൽ അവരും നമ്മളുടെ കൂടെ കുറച്ച് കരയായിരിക്കും. കുറച്ചൊക്കെ ചിലതൊക്കെ വഴി കാണിക്കാൻ സഹായിച്ചാൽ നല്ലത്. അവർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരത്തിനൊരു വ്യാധി വന്നാൽ തന്നെ ആർക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയും? ബന്ധുക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യും? ആഹാരം തരാൻ പറ്റും. ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും, ഡോക്ടർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മരുന്ന് തരാം, സഹായിച്ചു തരാം, കുറച്ചൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരാം എന്നല്ലാതെ മാറണമല്ലോ. ന ധനാനി ഉപകുർവന്തി ന മിത്രാണി ന ബാന്ധവാഹ ന ഹസ്തപാദചലനം. കൈകാലിട്ട് ആട്ടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാം ഹെൽത്തിയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ല. ന ദേശാന്തര സംഗമഃ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഫോറിനിലേക്ക് പോവാണ്. എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോളൂ. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും മനുഷ്യന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒരേ പ്രോബ്ലംസാണ്.
ഇപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും പല രാജ്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഈ ഇറാനും ഇറാഖും ഈ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അടുത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യവും വളരെ വിഷമാണ്. നമ്മുടെ തന്നെ അടുത്തുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനൊക്കെ വളരെ വളരെ വിഷമം. പല സ്ഥലത്തും അവർക്ക് വെള്ളമില്ല, ഉണ്ണാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, പല വിധത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടും. ഒരു പിടി ഊണ് കഴിക്കുമ്പോഴേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് തോന്നും, കൃതാർത്ഥത തോന്നും. ഭഗവാനെ, ആ ഊണ് കിട്ടി, ഒരു ധന്യത തോന്നണം, ഉള്ളിലും സന്തോഷം തോന്നണം. ഊണുണ്ടല്ലോ, താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, സൗകര്യമായിട്ടിരിക്കണമല്ലോ. ഇതല്ലാതെ ഇതിനകത്തിരുന്നിട്ട് ഈശ്വര എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല ഇത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരൻ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് തല്ലും. അതിനാണ് ഭഗവാൻ കയ്യിൽ ഓരോന്ന് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ തല്ലാനാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ നിന്ന് പോവാതെ ചോദിക്കുമല്ലോ അല്ലേ, അപ്പൊ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ ന കായക്ലേശ വൈധുര്യം ന തീർത്ഥായ ന ജീവിതം കേവലം തൻ മനോമാത്ര ജയേന ആസാധ്യത്തെ പരം. ഇവിടെ പറഞ്ഞു മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വശപ്പെടുത്തണം. അത് ശാന്തമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായി എന്തൊക്കെ തന്നെ നേടിയെടുത്തിട്ടും ഒന്നും കാര്യമില്ല. മനസ്സ് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഭാഗവതത്തില് ആ അവധൂതനെ കണ്ടിട്ട് രാജാവ്, യദു മഹാരാജാവ് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ രാജാവാണ്, എനിക്കിങ്ങനെ ആരവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വന്ന് നിൽക്കും, എനിക്കിത്ര സന്തോഷമില്ല. ഈ അവധൂതൻ ദത്താത്രേയനെയാണ് കാണുന്നത്, എന്തൊരു സന്തോഷം ആ മുഖത്ത്. ചെന്ന് രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ ആനന്ദത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്, എനിക്ക് അല്പം പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന്. ബ്രൂഹി ആത്മനി ആനന്ദ കാരണം. അവിടുന്ന് സ്പർശവിഹീനനാണ്. എന്താണ് സീക്രട്ട് എന്ന്? ഒരാളെ സന്തോഷമായിട്ട് കാണുമ്പോ എന്താ ഈ സന്തോഷത്തിന് കാരണം എന്നൊരു രാജാവാണ് ചെന്ന് ചോദിക്കണം. അങ്ങനെ ആക്ച്വലി ചോദിക്കാൻ പാടുമോ? ഇല്ലേ, കരഞ്ഞാ ചോദിക്കാം. എന്തിനാ കരയണത്, എന്താ ദുഃഖം ചോദിക്കും. സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇത് ചോദ്യം ശരിയല്ല അല്ലേ. നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒന്നും വരാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ശരിയായ ചോദ്യമല്ലല്ലോ. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ. ദുഃഖിച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമോ എന്തോ പറയാൻ പറ്റാത്ത ദുഃഖം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് രാജാവ്, ഭഗവാനെ എന്താണ് ഈ ആനന്ദത്തിന് ഹേതു, എന്താണ് ഈ ആനന്ദത്തിന് കാരണം? അപ്പോ മനോജയം. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഇവിടെ വസിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു, മനസ്സിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വശപ്പെടുത്തണം. അതൊന്ന് ശരിയായാൽ എല്ലാം ശരിയായി. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം, സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം, ശാന്തിയോടെ ജീവിക്കാം. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? അതാണ് ഇപ്പൊ പറയണത്. മോക്ഷദ്വാരേ ദ്വാരപാലാഹ മോക്ഷദ്വാരേ ദ്വാരപാലാൻ ഇമാൻ ശൃണു യഥാക്രമം. 4 പേര് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ. ശമോ വിചാര സന്തോഷ ചതുർത്ഥ സാധുസംഗമ. ശമഃ മനസ്സിന്റെ ശാന്തി, വിചാരം ശാസ്ത്രം ശ്രവണം ചെയ്തുള്ള വിചാരം, സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ. 4മത്തത് സാധുസംഗമ, നല്ല മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ജ്ഞാനം ഭക്തി വൈരാഗ്യമുള്ളവരുടെ സംഗമം. ഈ 4ആണ് 4 ദ്വാരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാമോ? യാനി ദുഃഖാനി യാ തൃഷ്ണ ദുസ്സഹായേ ദുരാധയഃ തത്സർവം ശാന്തചേതസ്സു തമോർക്കേഷു ഇവ നശ്യതേ. ശമം എന്ന് വെച്ചാൽ ശാന്തി.
ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. എല്ലാ ജീവികളും ഒരു അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പോകുന്ന പോലെ ശമവാന്റെ അടുക്കൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ ശാന്തി ഉള്ളവന്റെ അടുക്കൽ ഓടിപ്പോകുമെന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് യോഗികളുടെ അടുത്തേക്ക് മൃഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പറ്റുമൊക്കെ പറയണത്. പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു, പരസ്പരം ദ്വേഷമുള്ളവർ പോലും അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യോഗിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശാന്തി, പ്രിയം, അത് വളരെ വളരെ കണ്ടേജിയസ് ആണ്. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മാതരീവ പരം യാന്തി വിഷമാണി മൃദൂനിച്ച വിശ്വാസമിഹ ഭൂതാനി സർവാണി ശമശാലിനി. ഹനുമാൻ സീത വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അശോകവാടികയിൽ രാവണന്റെ പാലസിലുള്ള തോട്ടം, പുഷ്പവാടിക, അതാണ് പേര്, നല്ല പേര് അല്ലേ, അശോകവാടിക. ഇന്നും ശ്രീലങ്കയിൽ ആ ഏരിയ ഒക്കെ കാണാമെന്നാ പറയണത്. ആ അശോകവാടികയിൽ ഇല്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങളിൽ നല്ല ഒരു സെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാവണന്. നമ്മളെ പോലെ എല്ലായിടത്തും ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നല്ല സുന്ദരമായ വൃക്ഷങ്ങള്, ധാരാളം ഫലങ്ങള്, ധാരാളം പുഷ്പങ്ങള് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വാടിക. ആ വാടികയില് ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ. ചമ്പുകാരൻ പറയണത് ചന്ദ്രകാന്ത കല്ലുകൾ പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു അത്രേ. അപ്പൊ ചന്ദ്രകിരണം തട്ടിയിട്ട് അതെങ്ങനെ ഉരുകി വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നതാണ്. എന്തൊരു സെൻസാ നോക്കും, അമേരിക്കക്കാർക്ക് പോലും അറിയും തോന്നിയില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആ വാടികയില് ഹനുമാൻ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കും. നല്ല ഭംഗിയാ സുന്ദരകാണ്ഡത്തിന്. സീതയെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവാണല്ലോ. അപ്പോ ഹനുമാൻ ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്കുരങ്ങനായിട്ട് ഓടി നടക്കുകയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ രൂപം വളരെ ചെറുതാക്കി. ആദ്യം വരുമ്പോ ഒരു സാമാന്യ രൂപത്തോടുകൂടെ വലിയ ഭീമാകാര രൂപമായിട്ടാണ് വന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങടേക്ക് സമുദ്ര തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വിശാല രൂപമെടുത്തിട്ടാണ് വാമനമൂർത്തി ത്രിവിക്രമനായതുപോലെ എന്നാണ്. ത്രിവിക്രമമിവ പ്രജാഹ എന്നാണ്. ഹനുമാനെ ആ വാനരന്മാരൊക്കെ കണ്ടത് ത്രിവിക്രമനെ കാണുന്ന പോലെ കണ്ടു എന്നാ പറയണം. ചാക്യാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം അത് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഈ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് വന്ന് സമുദ്രതീരത്തിൽ വന്നിട്ട്, അപ്പോഴാണല്ലോ ഇവരൊക്കെ പല സ്ഥലത്തുനിന്നും വന്നവരാണ്. ഭാരതദേശത്തിൽ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും സുഗ്രീവൻ വിളിച്ചവരൊക്കെ പോന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്, ചിലർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്, കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പോയവർക്കൊക്കെ എന്തിനാ പോയിരിക്കണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇവര് കടലിന്റെ കരയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്തിനാ വന്നിരിക്കണമെന്ന്. അപ്പോഴാണ് സീതയെ അന്വേഷിച്ച് വന്നു. സീത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു, രാമൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് രാമകഥയൊക്കെ പറയണത്. അപ്പോഴാണ് ഈ സമ്പാദി കേട്ടത്. നമുക്ക് കഥയറിയാം. അപ്പോഴാണ് സമ്പാദി ഈ കാര്യമൊക്കെ കേട്ടിട്ട്, ഓ രാമകാര്യത്തിന് വന്ന വാനരന്മാരാണ്. അപ്പോഴാണ് സമ്പാദി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നോക്കൂ സീത ലങ്കയിലുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ലങ്കയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ 100 യോജന വിസ്താരമാണ് കടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ കുരങ്ങന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലായി. ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ ചാടും എന്നാണ്. ഒരാൾ ആദ്യം തന്നെ ഉത്സാഹം പിടിച്ച് ഓടി ഒരു ചാട്ടം കൊടുത്തു. 10 അടി ദൂരത്തിൽ വീണിട്ട് നീന്തി ഇങ്ങടേക്ക് വന്നു. പറ്റില്ല. യോജന കണക്ക് വേണം. നല്ല രസാ. 100 യോജനയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ 1/2 മുക്കാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തും? ഇതൊക്കെ ചാക്യാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ രസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്കദനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയും, ചാടും ലങ്കയും കടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി വീഴുമെന്നാണ്. ഇവരിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ
എല്ലാരും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹനുമാൻ ഒന്നും പറയാതെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണത്. ഒന്നും പറയാതെ ഏകാന്തത്തില് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ജാംബവാൻ പറയണത്, നിങ്ങളൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കൂ. എല്ലാറ്റിനും ശക്തിയുള്ള ഒരാള് തൻ്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ ഇവിടെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രചോദയാമിയേനം, ഇവനെ ഞാനിതാ പ്രചോദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ പറയണമെന്നാണ്. അപ്പോഴേ തൻ്റെ ശക്തി അറിയുള്ളൂ. അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അവനവൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അഭിമാനമായിട്ട് മാറും. ആ അഭിമാനം ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയിൽ അല്പം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴാണ് ജാംബവാൻ വന്ന് പറയണത്, എന്താ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ദുഃഖം കണ്ടിട്ടും അങ്ങ് എന്താ എങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കണത്? ഉത്തിഷ്ഠ ഹരിശാർദൂല ലംഘയസ്വ മഹാർണവം പരാഹി സർവഭൂതാനാം ഹനുമൻ യാ ഗതിസ്തവ. ഉത്തിഷ്ഠ ഹരിശാർദൂല, എഴുന്നേക്കുന്നു. ലംഘയസ്വ മഹാർണവം, ഈ സമുദ്രത്തിനെ തരണം ചെയ്യും. ഗരുഡനെ പോലെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ശക്തി അങ്ങയ്ക്കുണ്ട്. സർവശക്തികളും അങ്ങയ്ക്കുണ്ട്. ഹനുമൻ ഹരിരാജസ്യ സുഗ്രീവസ്യ സമോഹ്യസി രാമലക്ഷ്മണയോശ്ചാപി തേജസാ ച ബലേന ച. ജാംബവാൻ പറയാണ്, രാമനും ലക്ഷ്മണനും സുഗ്രീവനും ഒക്കെ എന്ത് ബലമുണ്ടോ അതൊക്കെ അങ്ങയിലുണ്ട്, എഴുന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഴയ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചോദിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് വാമനമൂർത്തി ത്രിവിക്രമനായതുപോലെ ഭീമാകാര രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയണത്, ഞാൻ ചെന്ന് ലങ്കയിൽ സീതയെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദേവലോകത്തിലോ യമലോകത്തിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയി തരും. അവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലങ്കയെ ഉത്പാടനം ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ടുവരും എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ വാൽമീകി പറയണത്, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ എല്ലാ കഴിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ശൗര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ്. ഒരു ഡോക്ടർ സർജറി ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് വേണ്ടേ ഡോക്ടർക്ക്? അല്ലേ, എന്തോ എനിക്ക് അറിയണത് ചെയ്യണു കേട്ടോ, തെറ്റെന്തെങ്കിലും വന്നാൽ മഹാത്മാക്കൾ ക്ഷമിച്ചോളണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തിവെച്ച ഇല്ലേ. അപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വിനയമൊന്നും ശരിയാവില്ല. അപ്പോ ഹനുമാൻ അങ്ങനെ ബൃഹദാകാരമായിട്ട് നിന്ന് പറഞ്ഞു, ലങ്കയെ പുഴക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്, ഉത്പാടനം ചെയ്തു കൊണ്ടുവരും. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ആദ്യം ഒരുപാട് ഇതേ നേച്ചർ, ഭാരതദേശം അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാലം, ഒരു അഭിമാനവും ഇല്ല, നമുക്ക് വല്ലത് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല. അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാലത്താണ് ആ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. പലവട്ടം തീരുമാനിച്ചു വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അവസാനം ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ വന്നു. നമുക്കറിയാലോ, കന്യാകുമാരിയിൽ കടലിൽ ചാടി നീന്തിപ്പോയി അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് അല്പം ഒന്ന് അനുസന്ധാനം ചെയ്ത് ആ ദേവിയുടെ ആജ്ഞയും രാമകൃഷ്ണദേവന്റെ ദർശനവും ഒക്കെ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തീരുമാനിച്ചത് പോണമെന്ന്. തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തുര്യാനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത്, ഹരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഹരി നോക്കൂ, ദിസ് എൻറ്റയർ പാർലമെന്റ് ഓഫ് റിലീജിയൻസ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഫോർ മീ. അവര് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മതം ക്രിസ്തു മതമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളെയും വിളിച്ച് ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ മഹിമ ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബെനഡിക്റ്റൈൻ മങ്സ് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ്.
ഒരു ഡോക്ടർ ബാരോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു അതിന്റെ മുഖ്യം. അപ്പൊ അവരൊക്കെ കൂടെ അവരൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഈ മതമഹാസമ്മേളനം അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോ പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈശ്വരാജ്ഞ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, ദിസ് എൻറ്റയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് ഫോർ മീ. ഈശ്വരന്റെ തീരുമാനമാണത്. അപ്പൊ ഇത് പോകണം. അപ്പോ ചോദിച്ചു, നമ്മളെ കൊണ്ട് വലുതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ഏതോ രാജ്യം, ഇതുവരെ ഒരു സന്യാസി ഇങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല, കടല് കടന്ന് പോയിട്ടില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ഗുരുഭക്തിയോടുകൂടി ഒരു ശ്ലോകം എഴുതി അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തില്, കുർമഹ താരക ചർവണം ത്രിഭുവനം ഉത്പാടയാമോ ബലാത് കിംഭോ വിജാനാസി അസ്മാന് രാമകൃഷ്ണ ദാസാഹ വയം. ഒരു ഗുരുഭക്തിയാണ്. കുർമഹ താരക ചർവണം, നക്ഷത്രങ്ങളെ ചവച്ചു തുപ്പിക്കളയുമെന്നാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളെ ഈ വർത്തുപേര് ചവയ്ക്കുന്ന പോലെ ചവച്ചു തുപ്പിക്കളയും. കുർമഹ താരക ചർവണം ത്രിഭുവനം ഉത്പാടയാമോ ബലാത്, 3 ലോകത്തിനെയും വേരോട് പിഴുത്തെടുത്ത് കളയും. കിംഭോ വിജാനാസി അസ്മാൻ, എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? രാമകൃഷ്ണ ദാസാഹ വയം, ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ ദാസന്മാരാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തും സാധിക്കും. അതായത് ഈശ്വര നിശ്ചയം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാവം ഉള്ളിൽ ആവേശിച്ചു. ആ ഭാവം ഉള്ളിൽ ആവേശിച്ചതോടുകൂടെ ഇന്ന ആളുകളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പ്രഭാഷണത്തിന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നില്ല. ചാൻസ് കിട്ടാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ആനി ബെസന്റ് എഴുതുന്നുണ്ട്, തലേ ദിവസം കണ്ട സന്യാസിയല്ല അന്നത്തെ രാവിലെ. ഹി വാസ് ലൈക്ക് എ വാരിയർ മോങ്ക്. They called him a monk, but he was a warrior monk. ഭാരതത്തിനെ മുഴുവൻ തന്നിൽ ആവേശിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അന്നത്തെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് 7000-ഓളം, എനിക്കിപ്പോഴും ആശ്ചര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് കേൾക്കണില്ല എന്ന് പറയണു. ഈ 7000 പേര് എങ്ങനെയാണോ കേട്ടത്, എന്ത് അറേഞ്ച്മെന്റ് അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണത്. ഇത്രയും ആളുകള് ഉള്ള ആ സഭയില് എല്ലാരും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകെ കൂടിയപ്പോ ഈ ഡോക്ടർ ബാരോസ് പറഞ്ഞു, യങ് മാൻ, ഇഫ് യു ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഫെയിം, യു ആർ നോട്ട് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു മഹാവൈഭവം നടക്കുക. അപ്പൊ ആഞ്ജനേയന്റെ ആ ഒരു മഹിമ ലങ്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോ വലിയ രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയതും എന്താ പറയാ അതിന്, അല്ല എന്താണ്, പ്ലെയിനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയ ആരും അല്ല, അവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇമിഗ്രേഷൻ. അവിടുത്തെ ലങ്കയിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ, ലങ്കിനി വന്നു. ലങ്കിനി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ആരാ നീ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആരടാ നീ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ വന്നതാണ്. ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു, ദ്രക്ഷ്യാമി നഗരീം ലങ്കാം സാട്ടപ്രാകാര തോരണാം ഇത്യർത്ഥം ആഗതോഹം ഗമിഷ്യാമി യഥാഗതം. ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനേ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഷോർട്ട് വിസിറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദ്രക്ഷ്യാമി നഗരീം ലങ്ക, നല്ല നല്ല മാളികകളൊക്കെ ഉള്ള ലങ്കയുടെ വളരെ സുന്ദരമായിരുന്നു എന്നാണ്, ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോഴേക്കും ആ സ്ത്രീ സമ്മതിച്ചില്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം കൂട്ടി. ആദ്യമായിട്ട് ഹനുമാനാണ് ഒരു കുരങ്ങ് അവിടെ വരണത് ലങ്കയില്. പിണ്ട് ധാരാളം തോന്നുന്നു. അന്ന് ഹനുമാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് വാസ്കോഡ് ഗാമ പോയി ഇറങ്ങണ പോലെ ഇറങ്ങിയത്.
പിന്നെ അവള് ലങ്കാലക്ഷ്മിയെ ഹനുമാനെ അടിക്കാനായി കൈ ഉയർത്തിയതും ഒന്ന് തടുത്ത് ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് വീശി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവൾ മയങ്ങി വീണു. പിന്നെ അവള് പറഞ്ഞു മഹാപ്രഭോ എന്ന് വിളിച്ചു ഹനുമാൻ. അങ്ങനെയാണ്. അവിടുന്ന് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ബ്രഹ്മാവ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചെല്ലു സീതയെ ചെന്ന് കാണൂ. എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു പനിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് എപ്പോൾ പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പുറപ്പെടാൻ ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം, റെഡിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഹനുമാൻ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ രൂപം മാറ്റി ചെറിയ വാനരനായി ലങ്കയിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു. അങ്ങനെ രാവണനെയൊക്കെ കണ്ടു, എല്ലാവരെയും കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ അശോകവാടികയിൽ വരുമ്പോൾ മേത്ത് മുഴുവൻ പുഷ്പം മാത്രമേ, ധാരാളം മുടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ മേത്ത് മുഴുവൻ പുഷ്പമായിട്ട് ആ കാട്ടിലുള്ള ജീവികളൊക്കെ എന്ത് വിചാരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ വസന്തകാലം വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത്രേ വസന്ത ഇതി മേനിരേ ബബൗ പുഷ്പമയോ ഗിരിഹി. ഒരു പുഷ്പമയമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് വസന്തകാലമാണ് വന്നിരിക്കണത് എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓടി നടന്നു. അങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ കഥ? എന്തിനാ പറഞ്ഞു? അതെ, ശമവാൻ അല്ലേ? ആ ശമവാനു വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ അതിന് മാത്രമല്ല, കഥ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനു വേണ്ടി. അപ്പോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു ശമവാനെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണല്ലോ പറയണത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് മൈനാക പർവ്വതമാണ്. മൈനാക പർവ്വതം ഹനുമാനെ മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടെ പറഞ്ഞു, അതിഥി കില പൂജാർഹ പ്രാകൃതോപി വിജാനത ധർമ്മം ജിജ്ഞാസമാനേന കിം പുനഃ യാദൃശോ ഭവാൻ. സാധാരണ ഒരു അതിഥിയെ തന്നെ പൂജിക്കണം, പക്ഷെ അങ്ങേ പോലെ ഒരു അതിഥി എവിടെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മൈനാകം. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ സീതാദേവി ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് പേടിച്ചു ഹനുമാനെ കണ്ടിട്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാക്ഷസന്മാര് ഏത് വേഷം വേണമെങ്കിൽ ഇടുകയും ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വരും. അപ്പൊ അവരായിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടു. പക്ഷേ വളരെ കരഞ്ഞ് സൂസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് സീത. അവിടെ ഒരു കയറ് പോലും ഇല്ല, വലിയ തലമുടിയുണ്ട്, അത് വെച്ച് ആ വൃക്ഷത്തിൽ കെട്ടി മരിച്ചു കളയാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ ത്രിജടയൊക്കെ വന്ന് ത്രിജടയുടെ സ്വപ്നമൊക്കെ പറയണത്. നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ പോണു, ഭയപ്പെടരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ രാക്ഷസികൾ ചുറ്റുമുണ്ട്, എന്ത് പറഞ്ഞാലും തിന്നുകളയും പറഞ്ഞു. അവര് രാവണന്റെ അടുത്തൊക്കെ രാവണൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പത്നിയായിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എടുക്കും, പ്രാതരാശാർത്ഥം. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറയണത് ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ പരിചയം രാവണന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ രാവണനാണ് ഗുരു, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. പ്രാതരാശാർത്ഥം, രാവിലെ തിന്ന, എണീറ്റ ഉടനെ തിന്ന, അതിന് തന്നെ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു സീതയെ. അപ്പോൾ ഈ രാക്ഷസികളൊക്കെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ബാക്കി വല്ലതും കിട്ടുമാവോ, കൈ കിട്ടുമോ, കാല് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ഹനുമാൻ അവിടെ മുമ്പിൽ വരണത്. ഈ രാക്ഷസികൾക്കൊക്കെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, ഉറങ്ങിയ പിന്നെ ആര് വന്നാലും അറിയില്ല. അവരൊക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോഴാണ് ഹനുമാൻ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഹനുമാൻ അടുത്ത് വരും തോറും സീതയ്ക്ക് ഇത്രയും ശോകത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, ദുഃഖത്തിനിടയ്ക്ക് മനസ്സിന് നല്ല ശാന്തി, നല്ല ആനന്ദം, ഒരു പ്രിയം. ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ശോകത്തിലാണ്. അപ്പോ ഹനുമാനെ കാണുമ്പോ സീത പറയുന്നു, എന്റെ മനസ്സിന് പ്രീതി വന്നിരിക്കുന്നു. മനസോഹി മമ പ്രീതി ഉത്പന്ന തവ ദർശനാത്. അതുകൊണ്ട് വിക്രാന്തസ്ത്വം സമർത്ഥസ്ത്വം പ്രാജ്ഞസ്ത്വം വാനരോത്തമ. ഇത് ശരിക്കും പറയണത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാല്, സീതയ്ക്ക് പിന്നെ സംശയം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു,
നീ എങ്ങനെയോ വന്നു ഇവിടെ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ വരും. അപ്പൊ ഹനുമാൻ പറയണ്ട, ഞാനേ വന്നു. എന്നെക്കാളും കഴിവ് കുറഞ്ഞവരാരും സുഗ്രീവന്റെ അടുത്തില്ല എന്നാണ്. അതാണ് ഹനുമാന്റെ നേച്ചർ. പിന്നെ സീതയുടെ മുമ്പിലും ആ ബൃഹദാകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഇതൊക്കെ എന്ത് ബീയിങ്സ് ആണ്? ആരാണ്? ദേവതകളാണ്. രാമായണത്തിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വളരെ നാച്ചുറൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസാണ്. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം പോലെയോ മറ്റു പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഈ മല കൃഷ്ണൻ പൊക്കി പിടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആകാശഗമനം ചെയ്തു, ഇങ്ങനത്തെ കഥകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒക്കെ വളരെ നാച്ചുറലാണ്, വളരെ സാധാരണമാണ്. ഇനിയും പറഞ്ഞു പോയാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. രാമായണത്തിലെ ഹനുമാന് ഗതയില്ല. എന്നോടൊരു ഒരു ഒരു മഹാത്മാവ് ചോദിച്ചതാണ്. പിന്നെയാണ് ഞാൻ രാമായണം നോക്കിയത്. രാമായണത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഹനുമാന് ഗതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതൊരു ശരിയാണല്ലോ, ഇതാരോ ഒരാൾ തിരിക്കിയതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ AK-47 കൊടുത്താലും നമ്മളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗതയൊന്നുമില്ല, ഒരു മരം, കട്ട, കല്ല്, ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. ബാഹുബലമാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഹനുമാൻ സീതയുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ സീത ഹനുമാന്റെ ആ ശാന്തി. അപ്പൊ സീത പറയുന്നുണ്ട്, ഹനുമാൻ പറയണം, ഞാനേ പോയിട്ട് ഇത്തിരി ഒന്ന് പഴവും ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഇത്രയും നേരം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ സീത സന്തോഷമായിട്ട് പറഞ്ഞു, പോയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വരും, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തന്നെ. അപ്പൊ ഹനുമാൻ പറയാണ്, അപ്പൊ സീത പറയാ, കഴിച്ചിട്ട് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരൂ കേട്ടോ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ നടുക്ക് നീ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിനൊരു സമാധാനം, ഒരു ശാന്തി. പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുമെന്ന്. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ലങ്കയൊക്കെ കത്തിപ്പോയി ഇല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് തോട്ടത്തിലൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആണ് ഇന്ദ്രജിത്തൊക്കെ വരുന്നതും ഹനുമാനെ പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് രാവണന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോ രാവണൻ നല്ല തപസ്വിയാണ്. മഹാപുരുഷന്മാരെ നമ്മൾ കാണണമെന്നില്ല, ഇതൊരു മിസ്റ്ററിയാണത്. മഹാപുരുഷന്മാരെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് പോലുമില്ല. അവരുടെ വാർത്ത ദൂരത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം കിട്ടാനോ അവരുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു ചെറിയ ഒരു ബെല്ലടിക്കും. ഈ പവർ രാവണന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രാവണൻ ഇങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ ആളുകളുടെ അടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്ദ്രാദി ദേവതകളുടെ അടുത്തൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്, ഒരു കുരങ്ങ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ കുരങ്ങ് കാട് നശിപ്പിച്ചു, ഇത് നശിപ്പിച്ചു, അത് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പോയി. വലിയ കാര്യമായ നാശനഷ്ടമൊന്നും ഇനി വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ രാവണൻ പറയണു, വാനരോയമിതി ശ്രുത്വാ നൈവ ശുദ്ധ്യതി മേ മനഃ. ഈ വരുന്നവരൊക്കെ വാനരൻ വാനരൻ എന്ന് പറയണമെന്നല്ലാതെ ഞാൻ എത്ര വാനരന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബാലി ദുഷ്ട, സുഗ്രീവോ ദുഷ്ട, അവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പക്ഷെ ഇത് വാനരൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ശരിയായിട്ട് തോന്നണില്ല. കൊണ്ടുവരും എന്തായാലും. അവസാനം ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലല്ല വാനരൻ തന്നെയാ, കുരങ്ങ് തന്നെയാ. പിടിച്ച് കെട്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഈ വാനരനെ കാണാനായി സഭയിലെല്ലാരും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹനുമാനെ കെട്ടി വലിച്ച് ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ സഭാ ഹാളിൽ ഹനുമാൻ അങ്ങോട്ട് നിന്നപ്പോ രാവണനാണ് ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. കിമേഷ ഭഗവാൻ നന്ദി ഭവേത് സാക്ഷാദിഹാഗതഃ ഏന ശബ്ദോസ്മി കൈലാസേ മയാ പ്രഹസിതേ പുരാ. എന്താത്? വാനരൻ വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ശരിയെല്ലാം തോന്നി. ഏഷ ഭഗവാൻ നന്ദി, നന്ദികേശ്വരനാണല്ലോ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നാ പറയണം. വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ അപ്പയ്യ ദീക്ഷിതർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭാരത രാമായണ വിചാരത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശൈവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ബലം അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഹനുമാനെ കണ്ടതും രാവണൻ ഏഷ ഭഗവാൻ നന്ദി, നന്ദികേശ്വരനാണല്ലോ എന്നാണ്. ഒരു ക്ഷണനേരത്തേക്ക് പിന്നെ മാറിപ്പോയി. ഈ ഇൻറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ഒരു ക്ഷണത്തിലല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പിന്നീട് മാറിപ്പോകും. ഇങ്ങനെ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ സാന്നിധ്യ സുഖം നോക്കൂ. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സീതാന്വേഷണത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഹനുമാനെ മാത്രം തനിച്ച് വിളിച്ചു രാമൻ. എന്നിട്ട് മോതിരം അയച്ചു കൊടുത്തു. എത്ര ആളുകളുണ്ട്, എല്ലാം ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാമല്ലോ. ജാമ്പവാൻ വയസ്സായ ആളുടെ കൈ കൊടുക്കാം, അംഗദന്റെ കൈ കൊടുക്കാം, ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. ഹനുമാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിബല ബലമാശ്രിതസ്തവാഹം, ഹേ അതിബല, നിന്റെ ബലത്തിനെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പോ ഒരു രാമായണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ദൃഷ്ടാന്തം എടുത്താൽ ഇതുപോലൊരു ദൃഷ്ടാന്തം നമുക്ക് പറയാനില്ല. ആരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മനസ്സിന് ശാന്തിയും മഹിമാജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ദൃഷ്ടാന്തമായി രാമായണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഹനുമാൻ, ആഞ്ജനേയൻ. അങ്ങനെ സത്സംഗം. അപ്പൊ ശമവാൻ, ശാന്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ശാന്തചിത്തനായ ഒരു മഹാപുരുഷന്റെ സന്നിധിയില് സൂര്യന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുട്ടു പോകുന്ന പോലെ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അജ്ഞാനം, ദുഃഖമൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. ആ മഹാപുരുഷനിൽ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നു. ഒരു അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുന്ന പോലെ ആ മഹാപുരുഷന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ ചെല്ലും. ന രസായനപാനേന ന ലക്ഷ്മിയാലിംഗനേന ച തഥാ സുഖമവാപ്നോതി ശമേന അന്തർയഥാ ജനഃ. നല്ല നല്ല രസായനം, ടോണിക്കൊക്കെ കുടിച്ചു, ധാരാളം പണം കിട്ടി, അപ്പോഴൊന്നും സന്തോഷിക്കില്ല മനുഷ്യൻ. ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ. ഊണൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോകും. പണം കൊടുത്താൽ ആളുകളിൽ വിചിത്രമായി കാണുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമൊക്കെ നന്ദി കാണിക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇത്തിരി കൂടെ കിട്ടിയാൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. കുറേ കാലം പല ആളുകളും പറയണു, എത്രയോ കാലം നമ്മൾ ഇവർക്ക് പണവും ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് സഹായിച്ചു, അവസാനം നമ്മൾ ഒരു സമയം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ അവർക്ക് പറയാനുള്ളൂ, ഇത്ര കാലം കൊടുത്തതൊന്നുമില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫുൾഫിൽമെന്റ് കൊടുക്കണില്ല, ഒരു തികവ് കൊടുക്കണില്ല, സന്തോഷം. നേരെ മറിച്ച് നല്ല സത്സംഗത്തിൽ പോയിരുന്നു, നല്ല ശാന്തി കിട്ടി, ഉള്ളിൽ സന്തോഷം, എന്തൊരു കൃതാർത്ഥതയാ ഉള്ളെന്ന് വരിക അറിയോ. ജീവിതം മുഴുവൻ വരെയാണ് കൃതാർത്ഥത അതിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രസായനപാനം കൊണ്ടോ ധാരാളം ഐശ്വര്യം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ സുഖമില്ല. ശമേന അന്തർയഥ, നല്ല ശമം, ശാന്തി ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ പരമസൗഖ്യം മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രുത്വാ സ്പൃഷ്ട്വാ ച ദൃഷ്ട്വാ ച ഭുക്ത്വാ ഗ്രാത്വാ ശുഭാശുഭം ന ഹൃഷ്യതി ഗ്ലായതി യസ്സ ശാന്ത ഇതി കഥ്യതേ. ശരി, അപ്പൊ ആരാണ് ശാന്തൻ? എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗുഹയിൽ പോയി ആരെയും കാണാതെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സമാധാനമാണെന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണോ? അല്ല. ഒരു ജീവൻ മുക്ത പുരുഷൻ, ആത്മതത്വജ്ഞാനം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മഹാപുരുഷൻ, സ്വയം അറിയേണ്ടത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും വ്യവഹാര ലോകത്തിൽ അവനവന്റെ ധർമ്മം എന്താണോ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നഹൃഷ്യതി ഗ്ലായതി, അയാൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയോ മനസ്സ് മങ്ങിപ്പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എപ്പോഴും ശാന്തനാണ്. ശ്രുത്വ, പല കാര്യങ്ങളും അയാൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വേണ്ടാത്തരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് അശാന്തമാവും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇറാൻ വാർ അത് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ, രമണ മഹർഷിയുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് വേൾഡ് വാർ ആയിരുന്നു, 2 വേൾഡ് വാർ അവരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് ജീവിച്ചത്. സ്വന്തം ഭരണം പോലുമല്ല. എന്നിട്ടും അവർക്ക് ശാന്തമായി, നമുക്കിപ്പോ നോക്കൂ, നമ്മളുടേതോ ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും അത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സമാധാനമില്ല അല്ലേ? അതേപോലെ വാർ നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ കുഴപ്പം നമ്മുടെയാണ്. എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും ഉള്ളപ്പോഴും അതിൻ്റെ നടുക്ക് പലപ്പോഴും ആശ്ചര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യുദ്ധം കൊണ്ടൊക്കെ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് നടുവില് വളരെയധികം അധ്യാത്മമായി ഉയർന്ന ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധത്തിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഒസൂറിൽ ഒരു ആള് വന്നിരുന്നു. അവരൊക്കെ പാകിസ്ഥാനിലിരുന്നവരാണ്. ആ സെപ്പറേഷൻ വന്നപ്പോ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട്, അതായത് ഒരു കർച്ചീഫ് പോലും അവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് അവരുടെ, നമുക്ക് ആ കഥയൊന്നും അറിയില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങള് അവിടുന്ന് ഇങ്ങടേക്ക് ഒരു കർച്ചീഫ് പോലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതും ബോർഡർ കടന്ന ആയി എന്നാണ്. ട്രെയിനിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയൊക്കെയോ നടന്നിട്ടും ട്രെയിനിൽ കയറിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല കയ്യിലും. അവിടെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ വലിയ വീടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചവരായിരിക്കും. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ അവർക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. വരേണ്ടത് വരുവേ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമുക്കെല്ലാം ബാക്കിൽ വേണം. ഒന്നുമില്ലാതെയാ വന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വലിയ ഏതോ കമ്പനിയുടെ ഹെഡാണ്. അതിന്റെ എന്തോ ചില കേസിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക. അവിടെ അതിന്റെ അടുത്ത പ്രശ്നമാണ്. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ നോക്കൂ, പ്രാരബ്ധം കൊണ്ട് ധനം വരാനുണ്ടോ? ധനം വരണു. പ്രാരബ്ധം കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുണ്ടോ? പ്രശ്നവും വരണു. പക്ഷേ ശ്രുത്വാ സ്പൃഷ്ട്വാ ച ദൃഷ്ട്വാ ച, കേട്ടിട്ടും തൊട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഭുക്ത്വാ ഘ്രാത്വാ, മണത്തിട്ടും ഉണ്ടിട്ടും, ശുഭാശുഭം നല്ലത് ചീത്ത ഒക്കെ കണ്ടിട്ടും, ന ഹൃഷ്യതി ഗ്ലായതി യസ്സ ശാന്ത ഇതി കഥ്യത്തെ. ഈ ശ്ലോകം, അടുത്ത ശ്ലോകം ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞു. തുഷാരകരബിംബാക്ഷം മനോയസ്യ നിരാകുലം മരണോത്സവയുദ്ധേഷു സശാന്ത ഇതി കഥ്യത്തെ. തുഷാരകരഃ ചന്ദ്രഃ. തുഷാരകരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചന്ദ്രന് പേര്. ശരത്കാല ചന്ദ്രനാണ് പൊതുവെ പ്രസിദ്ധം. നല്ല പ്രസന്നമായിട്ട് തെളിച്ചതോടെ ഇരിക്കും. തുഷാരകരബിംബാക്ഷം, മനസ്സ് നിരാകുലമാണ്. ആ മനസ്സ് വളരെ ശാന്തമാണ്. മുമ്പില് മരണം നടക്കുന്നു, യുദ്ധം നടക്കുന്നു, ഉത്സവം നടക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നടുക്കാണ്. പൂരപ്പറമ്പിന്റെ നടുക്ക് ശാന്തനാണ്. ഉത്സവ മരണം നടക്കുന്നു, ശാന്തനാണ്. കാരണം തത്വം അറിയാം, കാര്യം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞ് ശാന്തനാണ്. യുദ്ധം നടക്കുന്നു, അവിടെ ശാന്തനാണ്. സശാന്ത ഇതി കഥ്യതേ. നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണം പറയണ്ടല്ലോ, അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ വസിഷ്ഠൻ ഇവിടെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറയണത്. ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. നമ്മൾ ചിലപ്പോ മരണം കാണേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉത്സവം ആനന്ദമൊക്കെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ ഉത്സവം വരുമ്പോൾ സന്തോഷം അല്ലേ? പൂന്താനം പറയണ്ടല്ലോ, വിഷു വന്നു, പിറന്നാൾ വന്നു, ഇത് വന്നു, അത് വന്നു, ഇങ്ങനെ സന്തോഷമാണ്. ആളുകൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ളിൽ സന്തോഷമില്ലാത്തപ്പോഴാണ് പുറത്ത് സെലിബ്രേഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ ബംഗ്ലാദേശിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഉള്ളതിനേക്കാളും സെലിബ്രേഷൻ അമേരിക്കയിലാണ്. എല്ലാ സൺഡേയും സാറ്റർഡേ ആയ സെലിബ്രേഷൻ ഇവിടെയും തുടങ്ങി. നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഒരു ബുദ്ധഭിക്ഷുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അദ്ദേഹം ഒരു കഥ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ തിരുവണ്ണാമല. ഒരുപക്ഷെ പലർക്കും പുതിയ ന്യൂസ് ആയിരിക്കും അത്.
നമ്മൾ ബുദ്ധന്റെ കഥ കേട്ടിരിക്കുന്നത്, സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരൻ ഒരു ദിവസം കുതിരവണ്ടിയിൽ പോയി. അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴാണ് കുട്ടി ജനിച്ചിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ ഒരു മരണം കണ്ടു, വ്യാധിഗ്രസ്തനായ ആളെ കണ്ടു, വയസ്സായ ഒരാളെ കണ്ടു, പിന്നെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്ന യോഗിയെ കണ്ടു. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വൈരാഗ്യം വന്നു. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭിക്ഷു പറഞ്ഞു, അത് ഈ ബുദ്ധന്റെ കഥയേ അല്ല എന്നാണ്. ഈ സിദ്ധാർത്ഥ ബുദ്ധന്റെ കഥയല്ല അത്രയത്. അത് സിദ്ധാർത്ഥ ബുദ്ധന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന, അവർക്ക് ധാരാളം ബുദ്ധന്മാരുണ്ട്, അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന വിപാസി ബുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധനോ മറ്റോ ആണ് ഈ കഥ. ആ കഥ സിദ്ധാർത്ഥ ബുദ്ധന്റെ മേലെ ആരോപണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാത്രേ. സിദ്ധാർത്ഥ ബുദ്ധന്റെ കഥ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കണ്ടു. അച്ഛനാണെങ്കിലോ മകൻ സന്യാസി ആവരുതെന്ന് തീരുമാനിച്ച് സകല ഭോഗങ്ങളും കൊടുത്തു. 1. 2, അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾ വളരെ അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ജീവിതമാണ്, മോഡേൺ സ്റ്റൈലിലുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ രാജഗൃഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാണ്ഡവഗിരി, ആ പാണ്ഡവഗിരിയിൽ ചേർന്നിട്ട് ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് കുടിക്കുകയും ഉള്ള ഡാൻസും ഇതുമൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമത്രേ എല്ലാ ആഴ്ച അവസാനമാകുമ്പോൾ. ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ കൾച്ചർ. ഇതൊക്കെ എപ്പോ 2500 വർഷം മുമ്പ്. ഓർത്തോള, മനുഷ്യരാശിയുടെ ഈ പ്രകൃതിയൊക്കെ ഇത് തന്നെ, ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ഈ സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരനും എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ നടുക്ക് ഇരുന്ന ആള് അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ ഈ അലങ്കോലം കാണുകയാണ്, വൃത്തികേട് കാണുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കുറച്ചു കാലം കാണുകയും, സിദ്ധാർത്ഥൻ മാത്രമല്ല ബുദ്ധന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള 2-3 പേര്, സാരിപുത്രൻ, മൗദ്ഗലായനൻ, അദ്ദേഹത്തിനാണ് മൊഗളാന എന്ന് അവർ പറയും. ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇത് കണ്ടു വെറുത്തുപോയവരാണ്. സമൂഹത്തിലുള്ള ഈ ഒരു അലങ്കോലമായ ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരിൽ ഒരു സന്തോഷവുമില്ല, ഒരു ആനന്ദവുമില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ തുള്ളലും കുടിക്കലും ഒക്കെയാണ്. കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ, കേരളം മാത്രമല്ല എവിടെയായാലും ഇതാണ് പ്രചാരം. ഇപ്പൊ തിരുവണ്ണാമലയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു നല്ല സ്ഥലം കണ്ട കുപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കലാണ്. ഇതാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, ഇതാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ട് വെറുത്ത്, കാരണം മനുഷ്യന് ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇല്ല, ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ല, ഒരു ശാന്തി ഇല്ല, അലങ്കോലമായ ജീവിതം. ആ അലങ്കോല ജീവിതം കണ്ട് അതിലൊരു സന്തോഷവുമില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഡ്രെയിൻഡ് ഔട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി, അതാണ് ഒരു കൺസർവ്ഡ് കളക്റ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല, ഡ്രെയിൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള വരണ്ടുപോയ അത് കണ്ടിട്ട് വെറുത്തുപോയി. രാജാവായിട്ടൊന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി സിദ്ധാർത്ഥന്. രാജാവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഭോഗമൊക്കെ കിട്ടുന്നല്ലാതെ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാനൊക്കില്ല. കുറേ ദിവസം ആ രാജകുടുംബത്തിൽ അച്ഛനും ഭാര്യയും ഇവരും എല്ലാവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത്, ഞാൻ എനിക്കാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ ധർമ്മം കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം കണ്ടിരിക്കണു, വീട് തീ പിടിച്ചാൽ എത്ര നേരം അവിടെ ഇരിക്കും? ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ട് പോകുമെന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുമോ? ഇല്ല, വീട് തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ നശ്വരത, ഇതിന്റെ അപകടം, ഈ അവിദ്യയുടെ, ഈ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ, ഓർഡർ ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ അലങ്കോലമായത് ഞാൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോവാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ മുമ്പ് ഈ കഥ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു രാത്രി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചു വരാം, അതൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കും. അതും ഇത്ര കാലം ഇതൊക്കെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റും ഒരാൾക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, അതാണ് ശരി, അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടന്നതൊന്നുമല്ല, പല ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് അറിഞ്ഞ് അതിൽ വിരക്തി വന്നിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത്.
പല ആളുകളും തിരുവണ്ണാമലയിലൊക്കെ വരും, അമേരിക്കൻസ്. എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് അല്പം പോലും ഭ്രമമില്ല. അവിടെ പലതും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് പേര് അതിൽ നിന്ന് വരും. ഇതിൽ ഒരു വിധത്തിലും സാരമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ആളുകള് ശാന്തിയുടെ തീർത്ഥം വേണം. അപ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തില് അധ്യാത്മത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാത്മികം എന്ന് പറയണത് ഒരു നേട്ടമായിട്ട് തീരും ആളുകൾക്ക്. ഇതൊക്കെ അറിയാം, എന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കാം, എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലെക്ചർ ചെയ്യാം, വലിയ ആളാവാം, പ്രസിദ്ധനാവാം. ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് പ്രസിദ്ധിക്കുള്ള ആഗ്രഹം. ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും പോയി പോകും. പ്രസിദ്ധനാവുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സൗഖ്യമൊന്നും വരില്ല. മനസ്സിന് സൗഖ്യം വരണം, ശാന്തി വരണം. ആ ശാന്തി വരുമ്പോ അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാരബ്ധം കൊണ്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ശമവാനേവ രാജത്തെ സശാന്ത ഇതി കഥ്യത്തെ. തപസ്വിഷു ബഹുജ്ഞേഷു യാജകേഷു നൃപേഷു ച ബലവത്സു ഗുണാഢ്യേഷു ശമവാനേവ രാജത്തെ. നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും. കുറെ അധ്യാത്മ ജീവിതമൊക്കെ ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള അനുഭവമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ സ്പിരിച്വൽ ഫീൽഡ്, അധ്യാത്മ ഫീൽഡ് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആശാരിയും മൂശാരിയും ചിലപ്പോൾ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ചിലപ്പോൾ വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിലും ഒക്കെ ഈ ശാന്തരെ കാണും. കാണുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ ആ ശാന്തമായ ആ പ്രകൃതി കാരണം അവർ അതാത് ഫീൽഡിൽ അവർ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് ഏതിലും അതെ. ഇപ്പൊ കല ആണെങ്കിലും അതെ. അവര് വലിയ കലാകാരന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അലങ്കോലമായി ജീവിച്ച് അവർക്കൊരു സന്തോഷമില്ല, പ്രസിദ്ധി ഒന്നും വിലയില്ലാതായിട്ട് തീരും. പ്രസിദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടായി ബാക്കിയുള്ളവർ സന്തോഷിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം, നമുക്കോ സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സിദ്ധികളുടെ ഒക്കെ പ്രയോജനം അതാണ്. സിദ്ധന് പ്രയോജനപ്പെടില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകടിപ്പിച്ച് അവരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. സിദ്ധന് സന്തോഷമില്ല. പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ കാര്യം അതാണ്. മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം, അവർക്ക് സന്തോഷമില്ല. ഒരു ഭജന പാടുന്ന ഒരാൾ, ഇപ്പം അദ്ദേഹം ഇല്ല, അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ ഭജന ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നു, ഇവിടെ പോകുന്നു, എല്ലായിടത്തും പോകുന്നു, പക്ഷെ ഉള്ളിലൊരു സന്തോഷമില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ട് പോണു, ഉള്ളില് ആ പാടുന്ന രീതി ജീവിക്കാൻ പറ്റണില്ല, ഉള്ളില് സമാധാനം. അപ്പോ തപസ്വിഷു ബഹുജ്ഞേഷു യാജകേഷു, ഇപ്പൊ യാജകേഷു എന്ന് വെച്ചാൽ യാഗാദികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര്, ബഹുജ്ഞന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവര്, തപസ് ചെയ്യുന്നവര്. തപസ് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. വിൽ പവർ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അനുഷ്ഠാനാദികളൊക്കെ ചെയ്യും. ശാന്തി ഇല്ലാത്തവരെ ധാരാളം കാണാം നമുക്ക്. മഹാപണ്ഡിതന്മാര് ശാന്തിയില്ല. യാജകേഷു യജ്ഞയാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര്, പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ധാരാളം, അമ്പലത്തിൽ പൂജയൊക്കെ വലിയ അമ്പലങ്ങളിൽ പൂജ ചെയ്യും, അവർക്കതുകൊണ്ട് സന്തോഷമില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾ ഗുരുവായൂരപ്പനും പൂജ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അടുത്തുള്ള പൂജക്കാരനാണ്, അയാൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു വിലയും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ കാണണില്ലേ അല്ലേ? ഗുരുവായൂരപ്പന് പൂജ ചെയ്യണു, വലിയ അമ്പലങ്ങൾ പൂജ ചെയ്യണു, നമുക്ക് തന്നെ അതിലൊരു സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനം? യാജകേഷു നൃപേഷു ച, രാജ്യഭരണകർത്താക്കൾ, വലിയ രാജാക്കളിൽ പോലും നല്ല ശാന്തരാണ്. അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് വളരെ ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ അവർ പ്രകാശിക്കും. അതും നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വലിയ ഭരണകർത്താക്കളാണെങ്കിലും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എത്ര ശാന്തമാണോ അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ സ്വത്ത്. നമ്മളെക്കുറിച്ച് പത്രങ്ങൾ എഴുതുന്നു, നമ്മളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയണതൊക്കെ നമ്മളെ ഒന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടോ, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രസന്നമായിട്ട് എണീക്കണ്ടോ, കിടന്നാൽ ഉറങ്ങണുണ്ടോ, ഊണ് കഴിച്ചാൽ ജീർണിക്കണുണ്ടോ,
നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സ്വത്ത്. ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചിൽവാനാണത്. ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടും എഴുതിയിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. അപ്പോ ശമവാനേവ രാജതേ ബലവത്സു ഗുണാഢ്യേഷു ശമവാനേവ രാജതേ. ഇവരിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ശാന്തി നേടിയ ആള് പ്രകാശിക്കുന്നു. ശാന്തനായിട്ടുള്ളവൻ പ്രകാശിക്കുന്നു. ചിലപ്പോ തിരുവണ്ണാമലയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള്, പിച്ചക്കാര് നല്ല സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും. ഒരു വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ CEO ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഒരു 15 വർഷം മുമ്പ് അവിടെ വന്നു. ഒരു അറിയുന്ന ഭക്തൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഗിരിപ്രദക്ഷിണം വന്നു. അപ്പൊ പോണ വഴിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ടെൻഷനും ആ മാർക്കറ്റ് വീണ സമയമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് വലിയ ടെൻഷനും അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പോകുമ്പോ കുറെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ മൂപ്പരെ കാണാനില്ല. 2 സീൻ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വേറൊന്നും ഓർമ്മ വന്നത്. അതില് മുമ്പ് ഞാനത് പറയും. ഒന്ന്, ഒരു സാധു ഈ പ്രദക്ഷിണം പോണ വഴിയിൽ കിടന്നുറങ്ങാം. ഇയാൾ അതും നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉറങ്ങി ഒരുപാട് കാലമായി. അവിടെ AC റൂം, നല്ല ബെഡ് എല്ലാം ഉണ്ട്. മൂപ്പർക്ക് വലിയ ബംഗ്ലാവുണ്ട്, ഉറക്കമില്ല. ഈ സാധു കാറും ബസ്സും ഒക്കെ പോവുകയും ഈ വശത്ത് ആ വശത്ത് കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നടന്നു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ സിമെന്റ് തറയില്. ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ നമ്മളവിടെ കണ്ടു. ഈ ചെടിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. റോഡിന്റെ വശത്തില് സൈഡിൽ ഒരു സൈക്കിൾ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ തലയിട്ടിട്ട് ഒരാൾ ഉറങ്ങാം. ഞങ്ങൾ പോണതൊന്നും അറിയേയില്ല. അപ്പൊ ഈ സാധു ഉറങ്ങണത് ഇങ്ങനെ ഇയാൾക്കിപ്പോ വലിയ വലിയ പണക്കാരെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല അസൂയ, ഈ സാധുവിനെ കണ്ടിട്ട് എന്ത് ഭാഗ്യമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ചു ദൂരം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ 4 സന്യാസികൾ ഭിക്ഷയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട്, സന്യാസികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭിക്ഷാന്തേഹികളാണല്ലോ, ഒരു തെരുവില് അവിടെ അന്നൊന്നും അത്ര തിരക്കുണ്ടാവില്ല. 4 ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കുന്തി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുന്തി ഇരുന്നുകൊണ്ട് നടുവിലൊരു സന്യാസി നല്ല ഡാൻസ്, എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇയാൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ട് രസിക്കും. അപ്പൊ നോക്കുകയാണ്, ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ചില്ലി കാശ് കയ്യിലില്ല. അപ്പൊ സന്തോഷത്തിന് ഇത്രയൊന്നും തലകുത്തി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്ന് അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പനി പിടിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു, ഈ ഒരു വർക്ക് ഫീവറിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ മനുഷ്യർ ഒന്നുമില്ലാതെ പോലും ഇത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവണത് അപ്പോഴാണ്. അപ്പോ ഇതാണ് ബലവത്സു ഗുണാഢ്യേഷു. ധാരാളം ബലമുണ്ട്, ധാരാളം ധനമുണ്ട്. അപ്പൊ ശമവാനേവ രാജത്തെ. ശമം അമൃതമഹാര്യം ആര്യഗുപ്തം പരമം അവലംബ്യ പദം പ്രയാതാഃ രഘുതനയ യഥാ മഹാനുഭാവാഃ ക്രമമനുപാലയ സിദ്ധയേ തമേവ. ഇപ്പൊ ശമം പറഞ്ഞു. ഇനി ശാസ്ത്രബോധം, അതാണ് അടുത്തത് പറയണത്. വിചാരം. അത് നമ്മൾ നാളത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ കാണും. അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല. യതോ മമാത്മാ ഭവസി ത്വമേവ തതോ ന വാച്യം മമ കിഞ്ചിദസ്തി യഥാ തവേഷ്ടം കുരു മാം തഥൈവ. ത്വാം ആത്മനാഥം രമണം ഭജാമി.